सुखमय संसार लाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से। कष्टों से भरी दुनिया में दुख शांति पाया, कष्टों से भरी दुनिया में दुख शांति पाया। दुराचार और बदनीति में जीवन सारा लुटाया, जीवन सारा लुटाया। भूले हुए थे सत्य कर्म को, भूले हुए थे सत्य कर्म को फिर से याद दिलाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से। आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। एक घर के भांति हम हैं, याद यही बुलाया, याद यही बुलाया। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक पिता के बच्चे हैं हम, मिलकर हाथ बटाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से। कौन गरीब है कौन साहूकार, भेद दियो मिटाई। कौन गरीब है कौन साहूकार, भेद दियो मिटाई। कौन हिंदू है कौन मुसलमान, सब है भाई भाई, सब है भाई भाई। दुश्मन नहीं यहाँ कोई हमारा, दुश्मन नहीं यहाँ कोई हमारा। मतभेदों को मिटाएंगे, भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से। काहे हम लड़ी आपस में, काहे खून बहाएं। काहे हम लड़े आपस में, काहे खून बहाएं। पुण्य भूमि था भारत हमारा, काहे पाप बढ़ाए, काहे पाप बढ़ाए। सुख शांति को गले लगाकर, सुख शांति को गले लगाकर नरक को स्वर्ग बनाएंगे। भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से। सुखमय संसार लाएंगे, भाईचारे के नाते से हम हाथ में हाथ मिलाएंगे, सुखमय संसार लाएंगे सर्व के सहयोग से, सर्व के सहयोग से, सर्व के सहयोग से।
ఓం శాంతి. అంటే ఇప్పుడు బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో ఎట్లా అందరూ సహయోగంతో సుఖమయ సంసారాన్ని స్థాపన చేసేది. ఈ సుఖమయ సంసారాన్ని కోసం అందరూ సహయోగం చాలా అవసరం. ఈరోజు అవ్యక్తవాణి बाबा प्रेरणा इस्तुन्नारू सुखमय संसार कार्यक्रम. तो ये विषय सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं ये विशेष ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे. ये टॉपिक है ఎంత బాగుంది. అందరూ సహయోగంతో సుఖమయ సంసారం ఇది వింటేనే అందరూ కూడా వస్తారు, సహయోగం ఇచ్చేదానికి ఆఫర్ చేస్తారు సుఖమయ సంసారానికి కోసం. सहयोग से सिर्फ संबंध में भी आएंगे, सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप पे ही ऑफर होगा. सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े. शुभ भावना का फल प्राप्त न हो ये नहीं हो सकता है. सेवाधारियों की शुभ भावना शुभ कामना की धरती सहज ही फल देने के निमित्त बन जाएंगे. అంటే ఈ విషయం చాలా బాగుంది. సర్వకి సహయోగ్ సే సుఖమయ సంసార్ ఆటోమేటిక్లీ అందరూ సహయోగానికి ఆఫర్ చేస్తారు. అయితే మనం ఎవరు సేవాదారులు ఉన్నామో మనం శుభ భావన శుభ కామనతో ముందు పోతూ ఉండాలి. అంతే, సదా శుభ భావన శుభ కామన ఉండాలి. మనం ఎంతెంత శుభ భావన పెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటామో గ్యారంటీ సఫలత అనేది అవుతుంది, దాని ఫలం కూడా ప్రాప్తి అవుతూ ఉంటుంది. సో సేవాదారులు శుభ భావన మరి శుభ కామన పెట్టుకుంటే అదే భూమిని బాగా తయారు చేస్తుంది, అప్పుడే మంచి ఫలం వస్తుంది. ఎట్లా మంచి చెట్టు అన్నీ రావాలంటే ఫస్ట్ భూమిని దున్నాలి. అట్లా ఈ శుభ భావన శుభ కామననే ఈ సేవకు శక్తి ఇచ్చి మంచి ఫలం తీసుకొస్తుంది. అంటే ఫలం తయారు చేయాలి, దానికోసం భూమిని తయారు చేయాలి. కొంచెం లేటుగా కూడా కొన్ని ఫలం దొరుకుతుంది, కొంచెం ముందే కూడా వస్తుంది. तो फल तो फटाफट निकले, लेकिन इसके लिए योग्य धरनी चाहिए. రిజల్ట్ చాలా బాగుండాలంటే, ఫాస్ట్ రిజల్ట్ ఉండాలంటే దానికి యోగ్యమైన ధర్ని కావాలి. ఇప్పుడు బాబా ఏం చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు దానికి భూమి తయారు చేసుకోవాలి. అంటే ఎట్లా మనం సేవ वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उसमें से समीप अभी तक नहीं आए. బాగా చెప్తారు, అందరికీ సేవ చేసేదేమో చాలా అవశ్యం, దాంట్లో కూడా స్పెషల్గా ఉండే పవర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు సేవ చేయాలి. चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा धर्म सत्ता वालों की सेवा हुई, लेकिन सहयोगी बन करके सामने आए, समय पर सहयोगी बने, इसकी आवश्यकता है. అంటే ధర్మసత్తా మరి రాజ్యసత్తాకు బాగా సేవ చేస్తున్నారు, అయినా కూడా కరెక్ట్ టైంలో వాళ్ళందరూ సహయోగి అయ్యేసి మన ముందు రావాలి, అది చాలా అవశ్యం. అంటే సుఖమయ సంసారం స్థాపన చేయాలంటే వీళ్ళందరిది కూడా సహయోగం చాలా అవశ్యంగా ఉంది. इसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़े, దానికోసం శక్తిశాలి బాణం ఉండాలి. देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो. అంటే శక్తిశాలి బాణం ఏది, ఎవరిలాది ఎవరి దగ్గర ఉంది అంటే ఎవరి దగ్గర సర్వ ఆత్మాల కోసం సహయోగం ఇచ్చే భావన ఉంటుందో, ఖుషీది భావన ఉంటుందో, సద్భావన కావలేని భావన ఉంటుందో
అదే శక్తిశాలి బాణం. ఇది ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరే శక్తిశాలి బాణం ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే జరుగుతుంది. ఈ మూడు కావాలి భావన. ఏ మూడు భావనలు అంటే సంయోగాని భావన ఉండాలి, సంతోషాని భావన, సద్భావన ఉండాలి. इसके लिए हर कार्य सहज सफल हो जाता है. ఈ మూడు ఎవరి దగ్గర ఉంటుందో వాళ్ళ కోసం అన్ని పని సహజంగా సఫలైపోతూ ఉంటుంది. अभी जो सेवा करते हो वो अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारा परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे, तो वो आशीर्वाद ही సహజ్ బనా దేతి హై. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడేమో సేవ చేసానికి పోదారు, వేరువేరుగా పోదారు, కానీ ఈ మూడు కూడా చేరి ఉండాలి మన దగ్గర. ఎట్లా మొదట్లో అంతా మనం ఎక్కడైనా సేవ చేసానికి పోదే, లౌకికలను సరి అలౌకికలను సరి ఏదైనా పెద్ద కార్యం చేసానికి పోదే, ఆ పరివారాన్ని ఆశీర్వాదం తీసుకొని పోదారు. సో ఆశీర్వాదం ఉంటేనే సహజంగానే అన్ని కార్యం సఫలైపోతూ ఉంటుంది. అట్లా మనం కూడా ఆశీర్వాదం తీసుకునేదానికి మన లోపల ఈ మంచి భావన ఉండాలి. तो वर्तमान समय सेवा में ये एडिशन करो तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावना, शुभ कामना और सर्व की संतुष्टता के बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा. అందుకే బాగా చెప్తారు, వర్తమాన సమయం ఇది అడిషన్ చేసుకోండి. ఎక్కడైనా మీరు పోయి ఏదైనా కార్యం చేయాలంటే అప్పుడు అందరిది శుభభావన మనకు ఉండాలి, అందరిది శుభకామన ఉండాలి, అందరిది మనసులో సంతుష్టత అనేది ఉండాలి. ఆ శక్తిని మనం తీసుకొని పోతే అప్పుడే శక్తిశాలి రిజల్ట్ వస్తుంది. ఏదైనా సేవ చేసేందుకు ముందు మనకు ఇదన్నీ కావాల్సింది ఉంటుంది. వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉండి కూడా మనకి కావాలి, మన పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఉండి మన మనసులో కూడా ఇదంతా ఉండాలి. శుభభావన, శుభకామన, संतुष्टता आदि शक्ति. तो अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सब खोखले हुए पड़े. బాగా చెప్తారు, మనం ఇప్పుడు ఎంతో ఎక్కువగా శ్రమ పడేది అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అందరికీ కావాల్సిందే ఇదంతా. మనం పోయి సర్వీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ సర్వీస్ వృద్ధి అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే అంత బోల్ అయిపోయినారు అందరూ, మనుషులందరూ ఎట్లా అయిపోయినారు. ఏ శక్తి అంటే రాజ్యం చేసే వాళ్ళలో కానీ ధర్మం నేతలు కానీ ఎవరిలో ఏమీ శక్తియే లేదు. మన ఆధార్లో వాళ్ళు ఉండాలి అనుకుంటారు. तो फूंक दो तो उड़कर यहाँ आ जाएं, ऐसे खोखले. और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को, अंदर से ढूंढ रहे हैं. బాగా చెప్తారు, ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో రాజ్యం చేసే శక్తి కానీ ధర్మాన్ని శక్తి కానీ దాంట్లో పవరే వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళందరూ కూడా అనుకుంటారు ఎవరైనా మనకి ఇట్లా పవర్ ఇస్తే బాగుంటుంది కంట్రోల్ చేసానికి ఎట్లా అని. ఇప్పుడు ధర్మంలో ఏమేమి జరుగుతూ ఉంది చూడండి. అన్ని మందిర్లో పోయేసి ఎంత గలాట చేస్తారు, హింస చేస్తారు. అట్లానే రాజకీయం కూడా సరిలేదు. ధర్మ నేతలు కూడా పాపం ఎవరో ఒకరు శక్తి వచ్చి మనకు బాగా చేయాలనుకుంటారు, వెతుకుతూ ఉన్నారు. అట్లా పవర్ఫుల్గా ఉండే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో? అందరూ వెతుకుతూ ఉన్నారు. ఎవరు ఉన్నారు? सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए तो वही मंत्र बन जाएगा. ఇప్పుడు మనందరూ బ్రాహ్మణ్, మనకు బాబా ఎంత శక్తి నిండించున్నారు, కానీ మన సర్వీస్ చేసే విధానంలో కొంచెం పరివర్తన రావాలి. అదే మహామంత్ర మనకు సదా స్మృతిలో ఉండాలి. శుభభావన, శుభకామన, శక్తిశాలి కావాలి మనం. అప్పుడే ఎవరికి ఏ కోరిక ఉందో అది పూర్తి చేయొచ్చు మనం. तो अभी तो मंत्र चलाने और सिद्धि, तो 50 वर्ष मेहनत की है. ఆ టైంలో 50 वर्ष అయింది. ఇప్పుడు 85 years అయింది ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో. तो सब होना ही था, अनुभवी बन गए हैं.
अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता प्राप्त होना है। ब्राह्मणों के लिए भी ये टॉपिक है, सबकी बाकी तो दुनिया वालों के लिए भी ये टॉपिक है कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार అంటే మన కోసం సఫలత, అది వాళ్ళ కోసం సుఖమయ సంసార్ బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు అందరూ చేరి ఒక కార్యం చేయాలంటే అందరూ సహయోగంతో సఫలత, అట్లా అని బ్రాహ్మణ కోసం ఈ టాపిక్ ఉండాలి. అంటే మనం ప్రాక్టికలీ అట్లా అందరూ సహయోగం తీసుకొని అందరూ సహయోగం మనకు ప్రాప్తి కావాలి, అప్పుడే సఫలత దొరుకుతుంది అని మనం దీన్ని ధారణ చేసుకోవాలి. బయట వాళ్ళ కోసం చెప్పాలి, అందరూ సహయోగంతో సుఖమయ సంసారం రావాలి అట్లా అని. అర్థమైందా? మన కోసం సఫలత, వాళ్ళ కోసం సుఖమయ సంసారం టాపిక్ ఇది. ఈ టాపిక్ ఊరిగా టాపిక్ కాదు, దీని విచారం చేసి దీన్ని ప్రాక్టికల్గా తీసుకురావాలి. మన అందరూ బ్రాహ్మణ్ చేరి పరస్పర సహయోగం ఇస్తేనే మనం స్వర్గస్థాపన కార్యంలో సఫలత దొరుకుతుంది. మరి బయట వాళ్ళు కూడా సఫలత తీసుకోవాలి మనం. अच्छा, अभी तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई दे. कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल हो जाए. इसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारते हैं. బాగా చెప్తారు, ఈ మొత్తం ప్రపంచం ఎట్లా చెడిపోయింది, ఈ చెడిపోయిందంతా సరిచేసేది ఎట్లా, అది మన దృష్టి ద్వారానే సరి అయిపోవాలి. మన అందరూ సహయోగంతో సహజంగానే ఈ చెడిపోయిన ప్రపంచాన్ని సరిచేసేది. ఇంత ప్రాబ్లంఫుల్గా ఉండే ప్రపంచంలో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసేది మన దగ్గర ఆ శక్తి ఉంది. అందుకే మనం ఈ కార్యం చేసే దానివల్ల భక్తి మార్గంలో ధన్య ధన్యం చెప్పేసి దేవతలను పిలుస్తారు, వాళ్ళకు థ్యాంక్స్ ఇస్తారు, దేవతలను ఇంత పిలుస్తారు, నువ్వే వచ్చి ఈ కార్యం సరి చేయాలని చెప్తారు. చెడిపోయిన దాన్ని సరి చేసేది ఎవరి దగ్గర శక్తి లేదు, బాబానే మనకు శక్తి ఇస్తారు, అది మనమే చేసేది సాధ్యమవుతుంది. तो ये सब सिद्धियाँ भी आपके सामने ప్రత్యక్ష రూప్ మే ఆయింది. ఇదంతా సిద్ధిలు ఇప్పుడు మన ముందు ప్రత్యక్షంగా వస్తుంది. ఈ మొత్తం ప్రపంచం అన్ని విధాలను చెడిపోయింది. ఎవరిని సరి చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు మనుషులు, సరే కారు. సో పరమాత్మ వచ్చి ఏం శక్తి మనకి ఇచ్చినారు, ఆ శక్తి ఆధారాలనే ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అంతా మనం సరిచేసేది. ఆ సిద్ధి మనకు ఇప్పుడు ప్రాప్తి అవుతూ ఉంటుంది, ప్రత్యక్షంగా ప్రాప్తి అవుతూ ఉంటుంది. తప్తో ప్రజా జల్దీ జల్దీ బనేంగి, సబ్ తరఫ్ సే నికల్ కర్కే ఆప్కి తరఫ్ ఆయింగి. అందుకే మనుషులందరూ చూస్తారు, కొంచెం ఈ బ్రహ్మకుమారీస్లో ఈ శక్తి ఉంది అని చెప్పి అట్రాక్ట్ అయ్యి వస్తారు. నా మనసుకు శాంతియే లేదు, గవర్నమెంట్ ఎట్లా శాంతి ఇచ్చేదానికి అవుతుంది. అందుకు ఈ రాజయోగాని సైడ్ అందరూ వస్తూ ఉన్నారు కొంచెం కొంచెం. तो ये सिद्धि का पार्ट अभी चल रहा है, लेकिन पहले इतनी शक्तिशाली बन तो सिद्धि को स्वीकार न कर, तभी ప్రత్యక్షత होंगी. బాగా చెప్తారు, మొదట్లో మనం చాలా శక్తిశాలిగా కావాలి, సిద్ధి ఏమో ప్రాప్తి అవుతుంది, కానీ మనం మనసు ద్వారా సిద్ధిని స్వీకారం చేయకూడదు. అప్పుడే పరమాత్మ ప్రత్యక్షత మరి ఈ కార్యాన్ని ప్రత్యక్షత కూడా అవుతూ ఉంటుంది. नहीं तो सिद्धि देने वाले भी सिद्धि में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे. మన అందరికీ సిద్ధి ప్రాప్తి చేయించేవాళ్ళు మనం సిద్ధిలో ఇరుక్కుని పోకూడదు, అంటే దానికి వశం కాకూడదు. అయితే ఏమెంత మంచి పని జరుగుతూ ఉందో ఆ రిజల్ట్కు మనం వశం కాకుండా ఎక్కువగా ఈ పని చేస్తూ ఉంటే అప్పుడే అందరికీ ముక్తి ఇవ్వచ్చు. మనమే దాంట్లో ఇరుక్కుని పోదే ఎవరు ముక్తి ఇస్తారు మరి. तो ये सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी. बाप का जो गायन है कि वो सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, प्रैक्टिकली सब ये अनुभव करेंगे. तब तो सब तरफ से बुद्धि हटा करके एक तरफ आएंगे. అంటే పరమాత్మ కోసం ఏం గాయన్, పరమాత్మ అన్నీ అయినారు, సర్వ సంబంధిను అయినారంటే
అన్ని పని చేసేవాళ్ళు కూడా అయినారు పరమాత్మ. సర్జన్ కూడా అయినారు. అన్ని రోగాల్ని సమాప్తి చేసేవాళ్ళు. సంపూర్ణంగా ఈ ప్రపంచానికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఇచ్చేది కూడా పరమాత్మని సర్జన్. మరి ఇంజనీర్ కూడా బాబానే అయినారు. పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ బాబా దగ్గరే ఉంది. వకీల్ కూడా అయినారు, జడ్జ్ కూడా అయినారు. ఇదన్నీ ప్రాక్టికల్ అనుభవం అందరూ ఇప్పుడు చేసే టైం వచ్చేసింది. మనం చేస్తున్నామా లేదా? బాబా అన్నీ అయినారు మన జీవనంలో. ఎంత మంచి ప్లాన్, ఎంత మంచి జడ్జింగ్ పవర్ బాబా మనకి ఇచ్చినారు. అందుకే అందరూ ఆకర్షణ అయ్యి బాబా దగ్గర వస్తారు, గ్యారంటీ ఇది. तो अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है. बाप दादा तो ये सीन देखते हैं और कभी कभी अभी की सीन देखते हैं, बहुत फ़र्क लगता है. బాబా చెప్తారు, ఫైనల్గా మొత్తం పెద్ద గుంపు మన దగ్గర వచ్చేస్తుంది. ఈ సీన్ బాబా చూస్తూ ఉన్నారు పైన ఉండి. అంటే భవిష్యంలో ఏం జరుగుతుందో అది బాబాకు తెలుసు. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు మనం ఎంత పిలిచినా వాళ్ళందరూ మాకు టైం లేదు అని చెప్తారా లేదా? అయితే ఒకరోజు వస్తుంది, ఎంత పెద్ద గుంపు మీ దగ్గర వచ్చి మాకు శాంతి కావాలి, మా జీవనంలో ఆనందం కావాలి అట్లా అని వచ్చి అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆప్ హో కౌన్? బాబా అడుగుతారు, మీరు ఎవరు? బాబాకే తెలుసు, భగవానికి తెలుసు మనకి ఎవరు అట్లా, భవిష్యంలో ఏం జరుగుతుంది అట్లా అని కూడా బాబాకే తెలుసు. సో बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल में भी नहीं होगा. లాస్ట్లో చాలా వండర్ఫుల్ పార్ట్ జరుగుతుంది. అది మన సంకల్పంలో కూడా ఉండదు లే, అదని ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంతమంది మీ దగ్గర వచ్చేసి మాకు కొంచెమైనా దారి చూపించండి అని చెప్పేవాళ్ళు వస్తారు, కొంచెమైనా శాంతి ఇవ్వండి అని చెప్పేవాళ్ళు అందరి దగ్గర బ్రాహ్మణ్ దగ్గర వస్తారు. అయితే మన స్టేజ్ ఎట్లా ఉండాలి చూడండి. तो ऐसे भी थोड़े थोड़े अटक रहे. आप जो है जैसा है बहुत महान हो. బాబా చెప్తారు, వాస్తవంగా బాబా బిడ్డలందరూ ఈ యోగ తపస్య చేసి ఎంత బాగున్నారు. వాస్తవంగా చాలా మహాన్ ఆత్మలు. మీ వాల్యూని మీరు తెలుసుకోండి. మీరు ఎంత శ్రేష్ఠ ఆత్మలు, ఎంత మహాన్ ఆత్మలు, మీరు ఎంత సిద్ధి ప్రాప్తి అయింది మీకు. అయితే ఒకటి ఏమంటే దానికి వశం కాకుండా ఉండండి. చాలా మహాన్ ఆత్మలు, పరమాత్మ అనే ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు విశేష ప్రత్యక్షత అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు. అప్పుడే మీరు కూడా ఇష్టదేవ రూపంలో అందరి ముందు ప్రత్యక్షమైపోతారు. ఫైనల్గా భక్తాత్మలది మాల కూడా ఎప్పుడు రెడీ అవుతుంది. మన ఇష్టదేవి ప్రత్యక్షం అయితే అప్పుడు భక్తి మార్గంలో కూడా వాళ్ళు విశేష ఆత్మలు వాళ్ళ మాల రెడీ అవుతుంది, ప్రత్యక్షం అవుతుంది. అయితే మనం ఇప్పుడు రాజా స్టేజ్లో ఉండి ఆ అలంకారాన్ని చేసుకోవాలి. రెడీయా? ఠాకూర్ అంటే మూర్తి, మనమే మందిర్లో ఉండే మూర్తి. ఆ మూర్తిలో ఏమేమి ఉందో దాని అలంకారం ఇప్పుడు మనం చేసుకోవాలి. అంటే దృష్టి ద్వారా పవిత్రత, అందరూ శాంతి ఇచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీ, చాలా శుభకార్యం, శుభభావన, ఇదాన్ని మన అలంకారం ఇప్పుడు చేసుకుంటే అప్పుడు భక్తాత్మలకు అది సాక్షాత్కారం అవుతుంది. అలంకారం అంటే శరీరాన్ని అలంకారం కాదు, సదా శక్తిశాలి బాణం రెడీ చేసుకోవాలి. అంటే సదా శుభభావన, సయోగాని భావన, సద్భావన, కళ్యాణకారి భావన, సదా సిద్ధిని ప్రాప్తి చేసుకుంటే కూడా దానికి వశం కాకుండా హై స్టేజ్లో ఉండాలి, శ్రేష్ఠ స్థితిలో. అప్పుడే మనం ప్రత్యక్షం చేసేది సాధ్యం. ఈ ప్రపంచంలో భగవాన్ని ప్రత్యక్షం చేస్తే మన కూడా ఇష్టదేవి రూపంలో ప్రత్యక్షమైపోతాం. అర్థమైందా? ఓం శాంతి.
సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో, సుఖ శాంతి సమృద్ధి నా మనసులో, సుఖ శాంతి సమృద్ధి నా మనసులో భరిస్తాను, భరిస్తాను పవిత్రత నా స్వధర్మం, భరిస్తాను పవిత్రత నా స్వధర్మం. ఆనందమే ఆనందమయ సరోవరంలా, ఆనందమే ఆనందమయ సరోవరంలా, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో. సంతృప్తితో సంతుష్టము అదృష్టము, నా భాగ్యరేఖ మెరిసే సంపన్నముగా, ఐశ్వర్యముతో ఎంతో శాంతి సంతోషం, గుణ సంపద సిద్ధి ఈ సిద్ధాంతమే నా శ్వాసలో, భరిస్తాను పవిత్రత నా స్వధర్మం. ఆనందమే ఆనందమయ సరోవరంలా, ఆనందమే ఆనందమయ సరోవరంలా, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో. ఉల్లాసమే ఉత్సాహమే ఈ సాహసం, ప్రియ బాబాకు నేను సంతానము, ఎంతో ప్రియము అనునిత్యము నాతోనే, శివబాబా పూల బాట గమ్యం అతి సమీపం, నా కన్నుల్లో భరిస్తాను పవిత్రత నా స్వధర్మం. ఆనందమే ఆనందమయ సరోవరంలా, ఆనందమే ఆనందమయ సరోవరంలా, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో. ప్రభు నయనాలలో నే కాంతిని ప్రకాశము, నా శక్తులు అనంతము, నేను ప్రేమమయం పులకితమైన మనసు పావనము, నే జ్ఞానమయం కళ్యాణకారి భావన, నా మాటలో భరిస్తాను పవిత్రత నా స్వధర్మం. ఆనందమే ఆనందమయ సరోవరంలా, ఆనందమే ఆనందమయ సరోవరంలా, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో, సఫలతయే సఫలత నా జీవితంలో, సుఖ శాంతి